morning. Good morning, students. I hope you're all fine. So, any doubts about the topic we discussed yesterday? हाँ जी बच्चे ਆਪਾਂ ਕੱਲ tenses and verbs ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ discuss. So, do you want me to revisit that PPT once? I can do that. एक बार ਆਪਾਂ we can revise it once before we start with narration. All right. Just give me a moment. I'll just open that PPT. तो हाँ जी इट मस्ट हैव कल ਤੁਹਾਨੂੰ एकदम काफी ज्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन लगी होगी या यू फेल्ट के so many different tenses है ना in one go. If you want we can go over them again. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਪੀਪੀਟੀ ਵਿਦ ਯੂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਕਲਾਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ हाँ जी बच्चे so this is the chart that we were taking a look at yesterday right so any doubt with any of the tense form हाँ जी yes बच्चे any doubt so I hope you did get information and you have checked your WhatsApp groups that your attendance is very important right try to be regular do not miss any class ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਇਨਫੋਰਮ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਵਾਈ ਵਰ ਯੂ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਕਲਾਸ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨਡ ਇਨ So just take a look at this chart and let me know if you want me to revise anything, if you want me to revisit anything. हाँ जी, सिमरनजीत, करण, सारे बेटा clear हो गए सके? Yes, ma'am. All right. So I don't need to repeat anything. Are you sure about it? क्योंकि इस तो बिना फिर ਅੱਗੇ proceed ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ all right so let's begin so okay I am going to end sharing this file ठीक है I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ clarity ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ tenses discuss ਕੀਤੇ ਹੈ so just one quick revision so we have present past or future tense ठीक है तो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ then we have the perfect form and perfect progressive form ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ and then ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ if you follow this format and make a sentence you won't go wrong ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟ ਬਣੇਗਾ and this you can I would suggest के or even I can do it कि ਆਪਾਂ क्लास ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 5 minutes ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ spend ਕਰੀਏ for a few days ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ tips ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ all right
सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ نو ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ all right so I found this wonderful site right ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ clearly ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ rules ਵਗੈਰਾ so we will take a look okay so narration is reported to reporting speech ठीक है now to give you a good example so if you will notice here David said I am baking a chocolate cake for you right next sentence again David said that he was baking a chocolate cake for me right ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ there are double quotes here right ਕਿ David said then there is a comma then double quotes begin I am baking a chocolate cake for you ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ this is direct speech right ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ as it is ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ right so this is reported speech ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ so that would be David said that ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ he was baking a chocolate cake for me ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਤਾਂ I am baking a chocolate cake ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ he was baking ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ I am ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ then I am ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ was ਹੋ ਜਾਏਗਾ because ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ tense changes from present to past and past to past perfect ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ that ਐਡ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ that he was baking a chocolate cake for me you ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ me ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ that ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ So if we consider these two sentences, we might notice that both of them convey the same message. But there is a difference if we look closely. In the first sentence, it is, what is being conveyed, the activities of David in his own words, right? Without changing the words. A direct speech है या reporting speech है. In the second sentence, I am using my own words to convey the activities. This we can say is indirect or reported speech. ठीक है ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ now there are some major rules to change these features from direct to indirect and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ tense pronoun and few words ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ words ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ time ਦੇ ਨਾਲ related words change ਹੁੰਦੇ ਆ place ਦੇ ਨਾਲ related distance ਠੀਕ ਹੈ depending on the types of sentences ਹੁਣ pronouns ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ in an indirect speech the pronoun changes according to the speaker whether he or she is referring himself, herself or a third person. Now we can make this clearer if we learn this from few examples. Right now, okay, who will read these examples? Yes, Karan. Am I audible to you? Yes, Karan. Akashdeep. हाँ जी बच्चे. Yes. So why don't you read first 4 sentences? हाँ जी बच्चे. Continue. Yes बच्चे. Can you see the screen? Yes, Akashdeep. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा आ वाले ਤੁਸੀਂ रीड कर दो. First 4 sentences starting from here. Direct is George said I cannot be with you. हाँ जी इत्थों ਦੀ ਅੱਗੇ. George said, I cannot be with you. Indirect, George said that he could not be with me. Direct, I said, leave me. Indirect, I ordered to leave me alone. Not
Not in this sentence, the speaker is same, so there is no change in the indirect speech. राइट हाँ जी आगे वाले भी रीड कर दो They said we'll be partying tonight. They said that they would be partying that night. I told George you should stay. I told George that he should stay. She asked, "How are you doing today?" She asked me how I was doing that day. Robert said, "Can you pull me up?" Robert asked if I could pull him up. ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਦੈਟ ਜਾਰਜ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਵਿਦ ਮੀ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀ ਬਣਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸਪੀਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸੇਮ ਹੈ ਦੈਟ ਆਈ ਸੈਡ ਲੀਵ ਮੀ ਆਈ ਆਰਡਰਡ ਟੂ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰਡ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੀਵ ਮੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਮ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਰ देयर दैट he asked shut the door so he ordered to shut the door right he asked to be on time ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ she asked how are you doing today she asked me how I was doing that day so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ asked ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ Robert said can you pull me up ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ Robert asked if I could pull him up ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬਸ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਯੈਸ ਹਰਭਜਨ ਯੈਸ ਹਰਭਜਨ ਹਾਂਜੀ ਐਮ ਆਈ ma'am, ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਸਟ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਰਬ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਗੋਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਰਜ ਚੇਂਜ ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰਜ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਰਬ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਕੁਡ ਨੋਟ ਹੋਇਆ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਕੁਡ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨ ਦਾ ਕੁਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਡ ਹੁੰਦਾ ਆਲਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ will be parting tonight we will be parting tonight which word has changed ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਮ will be, would be. ਹਾਂਜੀ very good yes will be is ਦੇ turned ਬਣਾਤਾ into ਮੈਮ ਹਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਦੇ right and there is one more change ਟੂ ਨਾਈਟ ਦਾ ਮੈਮ ਡੈਡ ਨਾਈਟ ਕਰਤਾ yes very good ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਚਲੇ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ but for your reference I am going to send a separate slide to you right so ਇੱਥੇ now we will notice the words which change okay no doubt the tense is going to change ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ tense ਕਿਵੇਂ change ਹੋਇਆ from simple present ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ present continuous ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ present ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ present ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਈਐਨਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਵ ਹੈਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕੈਨ becomes could ਹੈ ਨਾ will becomes will ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ shall ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ would all right and yes another one today ਜਾਂ tonight they will turn into that day
and that night. ठीक है, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੂਡੇ ਟੂ ਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਹੈ? ਆਪਾਂ that day that night ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। all right, now we will move back to the other slide. okay, back here. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ you should stay ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ he should stay. ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ how are you doing today? She asked me how I was doing that day. Right, so can you pull me up? He asked me if I could pull him up. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ if ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤਾ? if ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ can you do this, will you do this, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਫ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਰੋਬਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਫ ਆਈ ਕੁਡ ਪੁੱਲ ਹਿਮ ਅਪ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ that ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ that ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ they said that they would be parting, ਠੀਕ ਹੈ, then George said that he could not be with me, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗਿਆ ਹੈ Robert asked if I could pull him up, right? Similarly here she asked me how I was doing that day, right? So ਇੱਥੇ she asked me that how I was doing that day would be incorrect. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ that extra ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ that ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। She asked me how I was doing that day. She asked me if I knew the way to the college. ठीक है, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। Robert asked me if I could pull him up. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਰਬ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, tonight ਦਾ that night, today ਦਾ that day. all right, then can you pull me up if ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, if I could pull him up, right? Similarly ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ that ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। So let's move further. So types of sentences देखते हैं। If there is a yes no question in the direct speech, then the reported speech will start with whether, if, and the reported clause form will be subject plus verb। हाँ जी, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ question ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ reported speech ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ if ਜਾਂ whether ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ that ਨਹੀਂ use ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, ਹੁਣ now who will read these 4 sentences? Simranjeet? Yes, Simranjeet, am I audible? Yes, Simranjeet. हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? Okay, what about Rishit? Yes, Rishit. Rishit, am I audible? Yes, बच्चे reply yes or no. चलो फिर राजेंद्र, ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. चलो राजेंद्र, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੇ 4 sentences read ਕਰ ਦਿਓ। Okay, ma'am. Direct. Peter said, "Are you from Australia?" Indirect. Peter asked if I was from Australia. Direct. Tom asked, "Do you want to sit here?" Indirect. Tom asked whether I want to sit there. All right. So हाँ जी, ਹੁਣ another ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ let's notice the changes. Right. So Peter said, "Are you from Australia?" तो ਇੱਥੇ ਉਹ said ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ question ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ इसलिए ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ Peter asked, ठीक है। ਹੁਣ are you from Australia, it is a yes no question, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ if I was from Australia, right? are ਦਾ was change ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ are you from, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ if I was, ਇੱਥੇ are ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ you ਤੋਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ I ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ was, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ verb ਹੈ in this sentence, you is the subject, ਇੱਥੇ subject ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ verb ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫॉर नाउ लेट्स जस्ट गेट टू द बेसिक्स, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੂਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। then direct is that Tom asked, do you want to sit here? Now this is also a yes no question, right? So Tom asked whether I wanted to sit there, ठीक है। want ਦਾ wanted ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ are ਦਾ was ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। so remember always from present to past, whichever form it is present वाली ਉਹੀ वाली past ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। simple present will turn into simple past, present continuous और progressive ਜਿਹੜੀ ing वाली form है ਉਹ was baking, was reading ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ठीक है, और past वाले ਵਿੱਚ ਹੋ जाएगी। now we'll take a look at further more examples in indirect speech, questions starting with who, whom, when, how, where and what, the wh word would be the subject or the object of the reported clause, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। so example is Brad said who will come with me, ठीक है। तो ਇਹਦਾ indirect ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, Brad asked who would go with him, ठीक है। will come, would go with him, ठीक है। and come ਦਾ go ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫਰੈਂਡ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ Brad said who will come with me, ਜਦੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। Brad asked ਕਿਉਂਕਿ this is a question, right, asked who would go with him, right, who would go with him, and ਇੱਥੇ ਵੀ remember that ਦੀ ਕੋਈ requirement ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ who ਹੈ, whom ਹੈ, ਇਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਰਾਈਟ। then direct is Tina said what will be the charges, Tina inquired what the charges would be। ਹੁਣ ਇੱਥੇ remember what will be the charges ਦਾ ਇੱਥੇ charges ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ, would be ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ confusing ਲੱਗੇਗਾ but don't worry about it, once ਆਪਾਂ practice ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ everything would be very clear। now direct is I said to the man, ਇੱਥੇ to is missing, where is the hotel। when this is a question, right, so question can be asked, I asked the man where the hotel was, right। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ verb ਤੇ object ਨੂੰ interchange ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, alright। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ verb ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, object ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ charges ਹੈ। then direct is mother said how is the chicken, so mother asked me how the chicken was, chicken ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ verb ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ is ਹੈਗਾ verb ਤੇ ਉਹ later ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, right। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਰਬ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਅ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰਡ ਕਰਤਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰਡ ਕਰਤਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਸਕਡ, ਇਨਕੁਆਇਰਡ, ਆਰਡਰਡ, ਐਕਸਕਲੇਮਡ। ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਐਕਸਕਲੇਮ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। So in a statement speech we will use that before the reported statement and the reported verb will be told followed by an object or said which will not be followed by an object। so Edward said I like the book, Edward said that he liked the book, all right। Alice said I want you to sing, so Alice told me to sing, ठीक है। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ I want you to sing, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂ I want you to sing, ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। so ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ Alice told me to sing, right। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ imperative sentences। we will use to as joining clause before the reported command or request and the reported verb will be changed according to the moods of the sentence। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਚ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ordered, requested, urged, advised, forbade or begged। now ordered you know ਹਨਾ, order ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। requested ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ could you please do this for me, right? or she asked me please hand over the book, she requested me to hand over the book, right? urge ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, right? then advised you know ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈ। forbade ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, and begged you again know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, that is begged। like I begged my parents to let me go to the school trip, go along with my friends, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ examples, so who would read them next? all right, so किरण बेटा ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ sentences read ਕਰ ਦਿਓ। Okay, ma'am. Direct. The man said, please bring me a chair. Indirect. The man requested to bring him a chair. Direct. The office said, fall back. Indirect. The officer ordered to fall back. Direct. Mother said, listen to your elders. Indirect. Mother advised me to listen to my elders. Direct. Mr. Murphy said, do not go near the house. Indirect. Mr. Murphy forbade going near the house. all right, so now let's discuss the changes which have taken place, right? so in every sentence let's notice the man said please bring me a chair, so ਇੱਥੇ please ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ use ਕਰਤਾ requested, right? ਕਿਉਂਕਿ please is always ਆਪਣਾ request ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ please use ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। so the man requested to bring him a chair, ਹੁਣ ਇੱਥੇ me ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ him ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ reported speech ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। so the man requested to bring him a chair, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ please bring me a chair, ਉਹ man ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਲਿਆ ਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੋਂਟ ਸ਼ਾਈ ਅਵੇ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਆਰ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਟੈਂਸ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋਗੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਰੂਲਸ ਪਿਕ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਰੂਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਹੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ whenever you are in doubt, try to translate into ਪੰਜਾਬੀ and see ਕਿ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦ ਮੈਨ ਸੈਡ ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੀ ਅ ਚੇਅਰ, ਦ ਮੈਨ ਰਿਕੁਐਸਟਡ to bring him a chair, right? Then we have directives, the officer said fall back, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ fall back ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, right? So the officer ordered to fall back, right? Then we have mother said listen to your elders, now ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। mother asked advise me to listen to my elders, your elders ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ my elders, ਠੀਕ ਹੈ। Then Mr. Murphy said do not go near the house, Mr. Murphy forbade going near the house, ठीक है। forbade is मना करना, तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ yes Mr. Murphy forbade going near the house, all right? so I hope these were simple, very simple sentences। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ exclamatory ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। so to change direct exclamatory speeches to the indirect one, we need to replace interjection। ਹੁਣ interjections just a revision ਕਿਹੜੇ words ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ wow, alas, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ exclamation mark ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। oh, goodness, my god, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ words ਹੁੰਦੇ ਆ, hurrah, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ bravo, ਇਹ ਸਾਰੇ words ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ interjections, right?
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ we need to replace interjection with joining clause that, and the exclamatory WH word ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ what, how will be replaced by very before the adjective in the reported clause। ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ sentence ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, it would be more clear। So yes, Simranjeet, am I audible? Yes, Simranjeet। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਬਲ ਨੂੰ। Okay beta, so read these 4 sentences। Let's see। ਮੈਂ ਕਰਾਂ read ਮੈਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ read ਕਰ ਦੋ ਬੇਟਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਮ ਮਾੜਾ ਆ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਸੈਡ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੈਡ ਤੋਂ। Direct clear said Hura Bronia won the match. Indirect clear explained with joy that Bronia had won the match. Direct I said Ash my pet die. Indirect I exclaimed with grief that my pet had died. ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that Claire said Hurrah, Barcelona won the match, right? So Claire exclaimed with joy that Barcelona had won the match। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ won the match ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ had won। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੈਂਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ, ਸੈਕੰਡ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, that is had won, ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਲੇ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਵੰਡਰ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, oh that's a beautiful picture, so she exclaimed with wonder or even with joy that it was a beautiful picture। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਿ ਅਲਾਸ ਆਈ ਲੌਸ ਦਿਸ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੌਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਪਾਂ ਅਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਫॉर ਹੈਪੀ ਓਕੇਜਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫॉर ਦੀਜ਼ ਓਕੇਜਨ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਸੋ ਫੇਵਰੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਸੈਡ ਅਲਾਸ ਮਾਈ ਪੈਟ ਡਾਈਡ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਿਦ ਗਰੀਫ that my pet had died। ठीक है, my pet died, pet had died। all right, so I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਯੈਸ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਿਦ ਜੋਏ, ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਿਦ ਗਰੀਫ, ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਿਦ ਵੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਡ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇपर्स प्रीवियस, तो मोस्टली बहुत सिंपल सेंटेंस आए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आए। However, now that we are doing this topic, we'll try to revisit all the possible sentences so that there are no surprises in the paper। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ even I'll try to give you an practice exercise, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ sentences include ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਰੇ rules revise ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, also I will share this link with you। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਅੱਜ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਰਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸ ਦੀ। ਨਾ ਯੂਜਲੀ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਟੂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ when we change direct speech to indirect, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ she said I work in New York Times, ਰਾਈਟ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ US ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ that she said that she worked in New York Times। ਠੀਕ ਹੈ, I work in, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਵਰਕ ਹੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, she said that she worked in New York Times। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। then Jim said Bill loves to drink wine। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, so Jim said that Bill loved to drink wine, loves ਦਾ loved ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ।
अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, if the content is still true or happening then we do not need to change the tense in the reported speech. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ example ਦੇਖ ਲਈਏ how. The direct is she said I live in Paris, so she said that she lives in Paris. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ I live in ਜਲੰਧਰ, he told that he lives in ਜਲੰਧਰ, so ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ that he said that he lives in ਜਲੰਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ true ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ present ਵਿੱਚ ਕਿ I live in Paris. ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ that she lived in Paris, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨਵੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਈ ਕਿ ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਜਲੰਧਰ ਦੈਟ ਹੀ ਲਿਵਡ ਇਨ ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਮੀਨਿੰਗ ਕਨਵੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਵਸ ਦਾ ਲਿਵਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਆਲਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਈਐਨਜੀ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਐਨਜੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਮਦਰ ਸੈਡ ਬੌਬ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਨੈਪ, ਸੋ ਮਦਰ ਸੈਡ ਦੈਟ ਬੌਬ was taking a nap, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ is taking ਦਾ was taking ਕਰਤਾ. He asked are they writing the paper, so he asked if they were writing the paper, ठीक है. they and are ਹੋ ਗਏ interchange, if they were writing the paper, ठीक है. वैसे भी इदा का सेंटेंस ਤਾਂ बन भी नहीं सकता he asked if were they writing the paper, ठीक है. ਉਹਦਾ सेंटेंस ही गलत होएगा ना, इसलिए ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ are they ਨੂੰ ਆਪਾਂ interchange ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ question ਤੋਂ normal sentence ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. alright, so similarly ਜਿਹੜਾ present perfect ਹੈ ਉਹ past perfect tense ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है. Nicholas said I have made a donut, so Nicholas said that he had made a donut, have made had made हो गया. The teacher said the dates have been decided, so the teacher announced that the dates had been decided, have been तो had been, right. ਹੁਣ I would end here क्योंकि otherwise ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਇਥੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. Plus I will also have a few practice exercises ready for you. All right. So yes beta, now just take a moment, think of all what we have done today. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ. Yes, any doubt you might have, anything you might want to clarify. Right, so let's just take a look back at this tenses PPT. So these are the notes which we made. मैडम क्लियर है, समझ लग गई ਅੱਜ. Okay, so ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. simple present to simple past, then from present progressive to past progressive, then from the present perfect to past perfect, ठीक है. then ਆਪਾਂ ਇੱਕ have been ਵਾਲਾ sentence ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, that this is perfect progressive form present ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ past ਵਿੱਚ had been ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ sentence ਦੇਖ ਲਿਆ, right. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ types ਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੱਜ. ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ types ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, past and future ਵਾਲੇ. so I hope ਅੱਜ ਦਾ topic ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੋ ਗਿਆ, and ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ problem ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ tenses ਵਿੱਚ. ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ read ਕਰੋਗੇ, things will become clearer, right. the more you write, the more you read, ਤੁਸੀਂ notice ਕਰੋਗੇ you will be using different tenses similarly, and gradually all the things they start making sense. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ rules ਵੀ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ. you will definitely know once you are writing a sentence whether it is correct or not, right. like I gave you the example that ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ mother tongue ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ whether it is grammatically correct or not, right. you just know it that yes this sentence is correct. all right, so we will finish this topic tomorrow, and we'll also take a look at the practice exercise. So that was all for this class. I am going to end the class now.